السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا نظير له ولا مكافئ له ولا مقارن له ولا مضارع له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أرسله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان.
आमाल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक फितरत में न नूरी है न नारी, ये खाक फितरत में न नूरी है न नारी। इखलास के आमाल ये जन्नत के हमारा, इखलास के आमाल ये जन्नत के हमारा, परहेज़ के मकासद है जो तक़वा से हासिलमंद, परहेज़ की मकासद है जो तक़वा से हासिलमंद। बग़ैर आमाल जो इखलास व तक़वा, बग़ैर आमाल जो इखलास व तक़वा, बर्बाद तेरे ज़िंदगी ऐ होश नज़रमंद, बर्बाद तेरे ज़िंदगी ऐ होश नज़रमंद। मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम, मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम। दीदार दिखाते नहीं आवाज़ सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज़ सुना दो। मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला। मैं कैसे के मानंद नहीं आशिक लैला, मैं कैसे के मानंद नहीं आशिक लैला। मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना, मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना। ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला, ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 29 रजब 27 माघ 10 फेब्रुआरी रोज शनिवार कालामपुर मुंशीबाड़ी चिश्तिया निजामिया दरबार शरीफेर 17तम हालकाय जिकिर और दोया महफिलेर अनुष्ठाने मुरब्बियाने इज़ाम, तलाबाए इज़ाम, तलाबाए आजिज, उलामाए किराम और पर्दार अंतराले मा ओ बोनेरा, सर्वप्रथम महान रब्बुल आलमीनेर दरबारे एकबार कालिमातुश शुक्र आदाय करछि, जिनी आमादेर सकलके এই ফিতনা ফাসাদের জামানায় দুনিয়া সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত করে এই দ্বীনি পরিবেশে, দ্বীনি মাহফিলে, দ্বীনি মজলিসে এসে বসার তৌফিক দান করেছেন এবং কিছু আলোচনা করা ও শোনার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য একবার সকলে অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরও শুকরিয়া আদায় করি। এই আওয়াজ করো না তোমরা, বসো। আরও শুকরিয়া আদায় করছি যেই মহান রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে সুস্থ রেখেছেন। দেখেন, সুস্থতা বহুত বড় একটা নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সুস্থ রেখেছেন বিদায় আমরা এখানে আসতে পেরেছি। আমার আপনার মতো আরও অনেকেই ছিল যারা এখানে আসতে পারে নাই, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তৌফিক দান করে নাই। হয়তো অসুস্থতার কারণে অথবা দুনিয়ার বিভিন্ন জায় ঝামেলার কারণে তারা এখানে আসতে পারে নাই। এই জন্য আরও একবার শুকরিয়া আদান বলি আলহামদুলিল্লাহ। আসলে মহান রব্বুল আলামিনের যত নিয়ামত আমরা ভোগ করছি তার শুকরিয়া আদায় করে আমরা কোনোদিন শেষ করতে পারবো না। এই প্রসঙ্গে মহান রব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, ওয়ালাউ আন্না মা ফিল আরদি মিন শাজারাতিন আকলাম ওয়াল বাহরু ইয়ামুদ্দুহু মিন বাদিহি সাবআতু আবহুরিম মা নাফিদাত কালিমাতুল্লাহ। মহান রব্বুল আলামিন তার ঐশী গ্রন্থ আল কোরআনে বলেন, ওয়ালাউ আন্না মা ফিল আরদি মিন শাজারাতিন আকলাম, দুনিয়াতে যত গাছ আছে সেগুলো যদি কলম হয়ে যায়, সেগুলো কি হয়ে যায়? সেগুলো যদি সকল গাছ যদি কলমে পরিণত হয়ে যায়, ওয়াল বাহরু ইয়ামুদ্দুহু মিন বাদিহি সাবআতু আবহুরিম মা নাফিদাত কালিমাতুল্লাহ,
এবং দুনিয়ার যত সমুদ্র আছে সেগুলো যদি সেই কলমের কালি হয়ে যায়, শুধু তাই নয়, এই রকম 7 আর এর পরবর্তীতে আরও যদি এরকম 7টা সমুদ্র যদি এই কলমের কালি হয়ে যায়, এরপরেও মহান রব্বুল আলমিনের নিয়ামতের শুকরিয়া, নিয়ামত বর্ণনা করতে করতে এই কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে, এরপরেও মহান রব্বুল আলমিনের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না। সুবহানাল্লাহ। মহান রব্বুল আলমিনের এই জন্য সর্বদা মহান রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে সুস্থ রেখেছেন এবং আমাকে আপনাকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোনো প্রাণী আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন বানাইতে পারতেন, তা না করে মহান রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে কী করেছেন? মানুষ বানিয়ে প্রেরণ করেছে। এই জন্য সর্বদা মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায় করা, বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের এক জায়গায় ইরশাদ করেন, লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। হে দুনিয়ার মানুষ, লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম, যদি তোমরা মহান রব্বুল আলামিনের নিয়ামত পেয়ে যদি তার শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা কি করবেন? এই নিয়ামতকে আরও বাড়ায় দিবেন। ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ, আর যদি তোমরা আমার নিয়ামতের ভোগ করে নিয়ামত পেয়ে যদি নিয়ামতের না শুকরিয়া করো, তাহলে নিয়ামত শুধু ছিনাই নিব না, বরং কঠিন আযাবে, ভয়ানক মারাত্মক শাস্তিতে আল্লাহ তাআলা কি করবেন? আমাকে আপনাকে আক্রান্ত করবেন, লিপ্ত করবেন। এই জন্য সর্বদা মহান রব্বুল আলমিনের শুকরিয়া আদায় করা। আমরা মহান রব্বুল আলমিনের শুকরিয়া আদায় করব কিভাবে? এই যে দেখেন, আমরা যে কোনো একটা ভালো কথা শুনলে, ভালো একটা সংবাদ শুনলে বা ভালো সুস্থ থাকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ, সর্বদা বলি আলহামদুলিল্লাহ। শুধু এর ভিতরে কি মহান রব্বুল আলমিনের শুকরিয়া আদায় করা সীমাবদ্ধ? এটা তো আমি মুখে মুখে জবানে বললাম, কিন্তু আমাকে আপনাকে আমলে পরিণত করতে হবে। তাহলে সেটাই হবে প্রকৃত মহান রব্বুল আলমিনের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে। দেখেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন কেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র, আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ তাআলা মানুষ এবং জিন জাতিকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত কয় প্রকার? ইবাদত হচ্ছে 3 প্রকার। ইবাদত অনেক প্রকার আছে। ইবাদত আমরা প্রথমত 2 প্রকার, ইবাদতে মালি, ইবাদতে বাদানি। কয় প্রকার? 2 প্রকার। অর্থাৎ শারীরিক ইবাদত, আর্থিক ইবাদত, দৈহিক ইবাদত এবং কি এবং আর্থিক ইবাদত। যদি শারীরিক ইবাদত কি? শারীরিক ইবাদত হচ্ছে নামাজ, রোজা, এগুলো হচ্ছে কি শারীরিক ইবাদত। যদি আমি আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে মহান হযরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর প্রেরণ করেছেন কি সকল উম্মতের উপরে 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। এই 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি আমি আপনি ঠিকমতো জামাতের সাথে আদায় করি, তাহলে কি হবে? আমার দৈহিক ইবাদত হবে। তাহলে আল্লাহ তাআলার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় হবে। শুধু জবানে না, বরং কিসের মাধ্যমে? আমলের মাধ্যমে আমি কি করলাম? আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম। আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ভোগ করতেছি আর কি করলাম? শুকরিয়া আদায় করলাম। এবং যদি আমি আল্লাহ আপনাকে রমাজানের রোজা কি করেছেন? ফরজ করেছেন। যদি আপনি রমাজানের রোজাগুলো ঠিকমতো আদায় করেন, 1 মাস যদি আল্লাহ তাআলার জন্যই রোজা রাখেন, তাহলে সেটা কি হবে? দৈহিক ইবাদত হবে। তাহলে সেটা আল্লাহ তাআলা আপনাকে যেই সুস্থ রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর ইবাদতকে ফরজ করেছেন, ইবাদত দিয়েছিলেন, সেগুলো কি হবে? আদায় হবে। তদ্রূপ আর্থিক ইবাদত। আর্থিক ইবাদত কি? আর্থিক ইবাদত হচ্ছে যাকাত আদায় করা, আরেকটা হচ্ছে হজ,
যাদের উপরে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন তাদের উপর হজ আদায় করা কি আর্থিক ইবাদত। যে ব্যক্তির পর্যাপ্ত পরিমাণ নেশাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক যে ব্যক্তি হয়েছে তার উপর জাকাত ফরজ হইল, এবং যে ব্যক্তির হজ করার সামর্থ্য রয়েছে তার উপর কি ফরজ, হজ করা ফরজ। এগুলো হচ্ছে আর্থিক ইবাদত। এই শারীরিক এবং আর্থিক ইবাদত যদি আমরা ঠিকঠাক মতো আদায় করতে পারি, যদি আমরা ঠিকমতো মহান রব্বুল আলমিনের এই যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইবাদত করার জন্য বলেছেন, যদি আমরা শারীরিক এবং আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারি, তাহলেই সেটা কি হবে, তাহলেই সেটা হবে প্রকৃত আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়। সেটাই হবে আমলের মাধ্যমে, শুধু জবানে না বরং আমলের মাধ্যমে সেটা হবে কি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া, কৃতজ্ঞতা আদায় করা। তো যাই হোক, খুতবার মধ্যে একখানা আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং একটি হাদিস পাঠ করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। এই আয়াতের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিন বলেন, যদি তোমরা আমাকে ভালোবাসতে চাও, যদি তোমরা আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, আল্লাহর ভালোবাসা যদি পেতে চাও, তাহলে সর্বপ্রথম আমার যে হাবিব, আমার রসুল হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসো। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করো। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেই পথে পরিচালনা করেছেন সেই পথ অনুযায়ী তোমরা কি করো, চলো, সেই পথ অনুযায়ী চলো। তাহলেই তোমরা আমি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে। তোমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা করো, সুন্নতের অনুসরণ করো, তাহলেই তোমরা আমি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম। হে নবী, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে তোমরা ফাত্তাবিউনি, আমার অনুসরণ করো। তাহলে তোমরা কি করো, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার অনুসরণ করো। ইউহিব্বুকুমুল্লাহু, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, এবং তোমাদের সকল গুনাহকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। এই জন্য সর্বদা আপনি যেই কাজই করেন না কেন, যেইখানেই যান না কেন, যেই কাজে ব্যস্ত থাকেন না কেন, সর্বদা সুন্নতের ইত্তেবা করতে হবে। কিসের ইত্তেবা করতে হবে, সুন্নতের ইত্তেবা করতে হবে। সর্বদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই জীবন আদর্শ আমাদের সামনে রেখেছিলেন, আমাদের সামনে রেখে গেছেন, তার সেই জীবন আদর্শ মেনে আমাদেরকে চলতে হবে। হাদিসে পাকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম, তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের সন্তান সন্ততি, তোমাদের পিতামাতা এবং দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে তোমাদের কাছে আমি হুজুর আকরাম, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় না হব। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও বলতেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নবী তোমাদের কাছে দুনিয়ার সকল জিনিস থেকে প্রিয় না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কি হতে পারবে না, প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে ভালোবাসি, তবে আমার জীবনের চাইতে বেশি নয়। এরপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, তাহলে এখনও তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয় নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার জানের চাইতেও আমাকে বেশি না ভালোবাসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কি হইতে পারবে না, প্রকৃত মুমিন হইতে পারবে না। এরপরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, এখন আমি আমার জীবনের চাইতেও আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কীরকম ভালোবেসেছেন। সাহাবায়ে কেরাম নিজের জানের চাইতেও, সর্বদা নিজের জানের চাইতেও হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কি করেছেন, বেশি ভালোবেসেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু
মৃত্যুশয্যায় আছেন, আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, আচ্ছা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কবে ইন্তেকাল করেছিলেন? আম্মা জান আয়েশা বললেন, উনি তো সোমবারে ইন্তেকাল করেছেন। আর উনি যেই দিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মৃত্যুশয্যায় রয়েছেন, ওই সময় তিনি এরকম ওই সময়টা ছিল সোমবার। উনি এরকম আক্ষেপ করে বলতেছেন, হায় আল্লাহ, হায় আফসুস, যদি আমার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো আমারও যদি এই দিনে এই সোমবারে যদি আমার ইন্তিকাল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, কত বড় এরকম নবী প্রেম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা, এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম যেরকমভাবে ভালোবেসেছেন, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যেভাবে অনুসরণ করেছেন, যেভাবে তার কথা অনুযায়ী যেভাবে তার কথা মেনে চলেছেন, সেইভাবে আমাদেরকে চলতে হবে। তাহলে আমি আপনি প্রকৃত মুমিন হইতে পারবো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই জন্য বলেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। তোমার পিতামাতা, সন্তান সন্ততি, এরকম বিবি সহ দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাছে আমি নবী প্রিয় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝবে তোমরা কি হইতে পারো নাই, প্রকৃত মুমিন হইতে পারো নাই। সন্তান সন্ততি, পিতামাতাকে ভালোবাসতে হবে। দুনিয়াতে দরকার আছে, দুনিয়াতে চলতে হলে সব কিছুই প্রয়োজন আছে। আপনার এটা সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তাআলা সন্তান সন্ততি, এরকম পিতামাতা, মানুষের প্রতি মোহাব্বত, ভালোবাসা আল্লাহ তাআলা পয়দা করে রেখেছেন। কিন্তু ভালোবাসতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিধিবিধানকে আগে মেনে এরপরে ভালোবাসতে হবে। নামাজের সময় হয়ে গেছে, বিবি যদি এখন আপনাকে বলে একটু পরে যান, আরেকটু এই শীতের ভিতরে, কনকনে শীতের ভিতরে কেন কষ্ট করে আপনি এই মসজিদে যেতে হবে, আপনাকে কেন নামাজ পড়বেন, একটু ঘুমান, এই ল্যাপের শীতের ভিতরে আপনার ঠান্ডা লেগে যাবে, আপনার যাওয়া দরকার নাই। তাহলে ওইখানে কি করা যাবে না, ওই বিবির কথা শোনা যাবে না। ওইখানে আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে আপনাকে ফলো করতে হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আগে প্রাধান্য দিতে হবে। তদ্রূপ আপনার সন্তান সন্ততি অনেকেই আছে এরকম বালেগ হয়ে গেলে যখন কোনো ছেলে বা মেয়ের যখন ছেলের 15 বছরে অতিক্রম করে, যখন কোনো ছেলে 15 বছরে অতিক্রম করে, ওই সময় সে কি হয়ে যায়, প্রাপ্তবয়স্ক বালেগ হয়ে যায়, সে শরীয়তের মুকাল্লাফ হয়ে যায়, তার উপর শরীয়তের সকল বিধিবিধান আরোপিত হয়। এরকম অনেকের ক্ষেত্রে এরকম লক্ষ্য করেছি যে 15 বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, এরপরেও বাবা মা তাকে নামাজ রোজার ব্যাপারে তাকিদ দেয় না, নামাজ রোজার ব্যাপারে তাকে আদেশ করে না। অথচ হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুরু আওলাদাকুম বিসসালাতি ওয়া হুম আবনাউ সাবঈ সিনিন, যে তোমরা, হে দুনিয়ার মানুষ, মুরু আওলাদাকুম বিসসালাত, তোমরা তোমাদের সন্তানাদিদেরকে নামাজের আদেশ করো, ওহুম আবনাউ সাবঈ সিনিন, যখন তারা 7 বছরে উপনীত হয়। তাহলে কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, যখন সন্তানাদি যখন 7 বছরে উপনীত হবে, তখন তোমরা কি করবে, তাদেরকে নামাজের আদেশ করবে। ওয়াদরিবুহুম আলাইহা ওহুম আবনাউ আশারিন, এবং তাদেরকে প্রহার করো যখন তারা 10 বছরে উপনীত হয়। ওয়াফাররিকু মাদাজিআহুম, এবং তাদের বিছানাকে পৃথক করে দিবে। তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, যখন 7 বছর সন্তানাদির যখন 7 বছর হবে, তখন তোমরা তাদেরকে নামাজের আদেশ করো, এবং যখন তারা 10 বছরে উপনীত হবে, তখন তোমরা কি করো, তাদেরকে নামাজের জন্য প্রহার করো। নামাজ পড়তে যদি না চায় সন্তানাদি, যদি ছেলে মেয়ে যদি নামাজ পড়তে না চায়, যদি নামাজে অবহেলা করে, তাহলে তাদের কি করো, তাহলে তাদেরকে প্রহার করো, শাসন করো। এই দেখেন, অথচ আমরা দেখি এখন বর্তমানে অনেকে 15, 16, 20 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু বাবা মা নিজেরও নামাজের খবর নাই, সন্তানের তো দূরের কথা, তাদেরকেও নামাজের ব্যাপারে কোনোদিন বলে না, জুমার নামাজও পড়ার ব্যাপারে কোনোদিন তাকিদ দেয় না, ঈদের নামাজও পড়ে না। এই হলো আমাদের অবস্থা। তো ভাই, সর্বদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হবে, তাহলেই সার্থক হবে আজকের এই আয়োজন, আজকের এই জলসা। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতকে অনুসরণ করে চলতে হবে।
এখন বর্তমানে একদল আছে এরকম আহলে হাদিস নামে পরিচিত। আহলে হাদিস এরা শুধু হাদিস অনুযায়ী হাদিসের উপরে চলে, শুধু হাদিসে যেটা বলছে সেটাই অনুযায়ী আমল করতে চায়। অথচ হাদিসের উপরে যদি আপনি পরিপূর্ণভাবে যদি আমল করতে চান তাহলে আপনার দ্বারা সম্ভব হবে না। যদি আপনি কোনো ইমামের মাযহাবকে ফলো না করেন, প্রসিদ্ধ চার ইমাম হজরতে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাই, হজরতে ইমাম শাফি রহমাতুল্লাহি আলাই, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাই, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাই, এই প্রসিদ্ধ চার মাযহাব আছে। এই চার মাযহাব এক মাযহাবের উপরে যদি আপনি এক মাযহাবের উপর চলে যদি আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী চলতে চান তাহলে আপনার দ্বারা সম্ভব। কিন্তু যদি আপনি কোনো মাযহাব অবলম্বন না করে শুধু যদি হাদিসের উপরে চলতে যান তাহলে আপনি অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হবে, আপনার সম্ভব হবে না আপনার ক্ষেত্রে। এই যে দেখেন, আমরা এখন স্মার্টফোন ব্যবহার করি কি না? এখন আমরা সবাই স্মার্টফোন ব্যবহার করি কি না? এবং আমরা এই যে মাইকে কথা বলতেছি, পরে এই যে আমরা আরও দেখেন নিত্য নতুন অনেক বিষয় রয়েছে। আমরা ট্যাপ ব্যবহার করি, ট্যাপ রেকর্ডার ব্যবহার করি, এই বিভিন্ন বিষয়গুলো রয়েছে। এগুলো যদি আপনি হাদিস অনুযায়ী আমল করতে চান তাহলে আপনার ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এখন যুগে যুগে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে, বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে, অনেক নতুন কিছু আবিষ্কার হয়েছে। আর এগুলোর হুকুমও পরিবর্তন আছে। এগুলো কিভাবে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এগুলোর হুকুমও ভিন্ন রয়েছে। এখন যদি আপনি শুধু হাদিস অনুযায়ী যদি আমল করতে যান তাহলে আপনার ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। এখন আপনি যদি কোরআনে কোনো জায়গায় আছে মোবাইল ব্যবহার করার ব্যাপারে? নাই। কোথাও আছে মাইক ব্যবহার করা সম্পর্কে? কোথাও আছে? নাই। তাহলে নিশ্চয়ই আপনার এখন ফলো করতে হবে এই কোরআন হাদিসকে সামনে রেখে আইম্মায়ে কেরামগণ যেই সমস্ত নিয়ম কানুন তৈরি করে রেখেছেন, যেই সমস্ত উসুল মূলনীতিগুলো তারা বাতলিয়ে দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী যদি আপনি চলতে পারেন, সেই অনুযায়ী যদি আপনি আমল করতে পারেন তাহলে আপনার এই সব কিছু বিষয়ের উপরে আমল করতে সম্ভব হবে, আমল করা সহজ হয়ে যাবে। এই জন্য বলতেছি আমরা আহলে হাদিস না, আমরা হচ্ছে আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ, আমরা হচ্ছি আহলে সুন্নাত আল জামাআতের অনুসারী। সুন্নত প্রথমত দুই প্রকার। সুন্নত কয় প্রকার ভাই? সুন্নত হচ্ছে দুই প্রকার। একটা হচ্ছে সুন্নতে হুদা আর একটা হচ্ছে সুন্নতে গায়রে হুদা। অন্য ভাষায় বলা যায় সুন্নতে মুআক্কাদা, সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা। সুন্নতে মুআক্কাদা হচ্ছে মা ওয়াজাবা আলাইহিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা তারকিহি আহওয়ানান, অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সমস্ত আমল করেছেন লাগাতার, কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে সেটা তরক করেছেন, কখনো সেটা তরক করেছেন, লাগাতার আমল করেছেন যেই সমস্ত বিষয়গুলো, সেগুলোই হচ্ছে কি সুন্নতে মুআক্কাদা। যেমন জোহরের নামাজের পূর্বে 4 রাকাত সুন্নত, ফজরের নামাজের পূর্বে 2 রাকাত সুন্নত, তদরূপ এশার নামাজের পরে 2 রাকাত সুন্নত, মাগরিবের নামাজের পরে 2 রাকাত সুন্নত, এগুলো হচ্ছে সবই সুন্নতে মুআক্কাদা। তাহলে সুন্নত প্রথমত দুই প্রকার, একটি হচ্ছে সুন্নতে হুদা বা সুন্নতে মুআক্কাদা, আরেকটি হচ্ছে সুন্নতে গায়রে হুদা বা সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা। আর সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা হচ্ছে মা ওয়াজাবা আলাইহিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা তারকিহি আহওয়ানান আলাল আদা, অর্থাৎ মা ওয়াজাবা আলাইহিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাল আদাতি, অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সমস্ত বিষয়গুলো, যেই সমস্ত কাজ করেছেন অভ্যাসগত অনুযায়ী, এটা উম্মতের জন্য পালনীয় না। যদি উম্মত পালন করে তাহলে সওয়াব পেয়ে যাবে, আর যদি উম্মত এটা আমল না করে, যদি এগুলোর উপর উম্মত যদি না চলে তাহলে তার গুনাহ হবে না, কিন্তু সে কোনো সওয়াবও পাবে না। কিন্তু যদি করে তাহলে সওয়াব পাবে। সেগুলোই হচ্ছে সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা। অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খেজুর খেতে পছন্দ করতেন, উটের গোশত খেতে ভালোবাসতেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুম্বার গোশত খেতে ভালোবাসতেন, লাউ খেতে পছন্দ করতেন, পনির খেতে পছন্দ করতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়। ডান দিক থেকে জামা পরিধান করতে পছন্দ করতেন, মাথা ডান দিক থেকে আঁচড়াতে পছন্দ করতেন। এগুলো হচ্ছে সবই সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা। যদি আপনি এগুলো আমল করি তাহলে সওয়াব পাবো, আর যদি না করি তাহলে
গুনাহগার হব না, কিন্তু সওয়াবও পাবো না। আর যেগুলো সুন্নতে মুআক্কাদা, সেগুলোর জন্য আপনাকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে, আপনাকে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেগুলো অবশ্যই আমল করতে হবে, সেগুলো সবই আমলযোগ্য। তাই আমরা হচ্ছি আহলুল হাদিস না, আমরা হচ্ছি কি ভাই? আমরা আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাত, আমরা হচ্ছি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।